Okay, we continue our discussion. We want to find out the relationship between various elastic constants. Okay, so out of the 4 elastic constants, 3 are moduli of elasticity: Q, Young's modulus; K, bulk modulus; eta, rigidity modulus. And we have one more quantity, sigma, that is Poisson's ratio. Okay, so these 4 are very important elastic constants, and we want to establish the relationship between them. So in order to do this, we are considering a cube. Okay, ಇಲ್ಲಿ diagram ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಫೇಸ್ ABCD ಅಂತ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಫೇಸ್ EFGH ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. So this ABCD EFGH is a cube. Let us assume that it is an elastic cube, and we are also assuming it is unit side. ಅದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಅದರದ ಲೆಂತ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಯೂನಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? Now here on this particular cube we are applying stress. ನಾವು ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 3 different stress ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 3 stress ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Okay, I think you can see here. So P is the stress that is applied on the 2 opposite faces ADEH and BCFG ಅಥವಾ x-axis ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. So there is a stress P acting on the both opposite sides along the x-axis. So there is one more stress that is acting along z-axis and it is denoted by R. Okay, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ABGH ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ z-axis ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಕೆಳಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ EDCF ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ z-axis ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ R. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ x-axis ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ P ಇದೆ, z-axis ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ R ಇದೆ. ಅದೇ ತರ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ y-axis is Q. ಅಂದ್ರೆ we have applied stress P along x-axis. ಸೊ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದೀವೋ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, because of the application of the stress P along x-axis, there is an extension along x direction. But please remember, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, whenever we apply a stress in one particular direction, so there is a lateral strain in the other 2 perpendicular directions. x-axis ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ P ಅಂತ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ x-axis ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ x-axis ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ P ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, y-axis ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ z-axis ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is very crucial, this is very important. On the basis of this particular fact only we are deriving the relationship between Q, K, eta and the sigma. Okay, so there is a stress P acting along x-axis. So because of the stress that is acting along the cube along the x-axis, there is an extension along the x-axis. But this is what we call it as a primary strain anta karitivi. But remember, apart from primary strain, we have 2 more secondary strains. Okay, so the secondary strain would be happening along y-axis as well as z-axis. x-axis ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ P ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ x-axis ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ x-axis ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ P ಇಂದ y-axis ಮತ್ತೆ z-axis ನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ so definitely there is that those 2 contractions that is actually happening along y-axis and z-axis is what we call it as lateral contraction. Okay, so conclusion, because of the application of the stress P along x-axis, there is primary strain along x-axis, but there are 2 secondary strains athwa so lateral strains along y-axis and z-axis. The same thing is true for other 2. ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 3 ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬರೀ P ಅಂತ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ, Q ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ. Q ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ನಾವು y-axis ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Because of the stress Q, there is an extension along y-axis, but there should be contraction along z-axis and x-axis. In a similar way, we are also applying another stress, third stress R along y-axis, z-axis. So therefore, because of the stress R along z-axis, there is an extension along z-axis, but there should be 2 more contractions in there. So x-axis and y-axis. Okay, follow ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Now observe here, since side of the cube is unit length, elongation along x-axis is nothing but longitudinal strain. So because of the stress P,
x-axis ನಲ್ಲಿ elongation ಆಗುತ್ತೆ. That elongation that happens is nothing but a longitudinal strain. That longitudinal strain ನ ನಾವು ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ y and z axis. ಸೊ y ಮತ್ತೆ z axis ನಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಅದು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ನ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇದೊಂಚೂರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಲೆಟ್ ಕ್ಯೂ ಬಿ ದ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ನಾವು ಯಾವ ಕ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡಿದೀವೋ ಆ ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ ಕ್ಯೂ ನ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಯುವರ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ is defined by stress by strain. Stress divided by primary strain. Stress is nothing but force per unit area. ಆ force per unit area ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ P ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. X axis ಅಲ್ಲಿ P ಅಂತ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ stress becomes P divided by strain is nothing but primary strain ಅಥವಾ longitudinal strain. Longitudinal strain symbol is alpha. So therefore you can write Q is equal to P by alpha, or you can write alpha is equal to P by Q. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸೊ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ P by Q ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಗ್ಮಾಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಬೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ. ಸಿಗ್ಮಾ ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಬೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ, ಅಥವಾ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಂಬರ್ಗಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಬೀಟಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ, but alpha is nothing but P by Q. ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ P by Q. So therefore beta becomes equal to P by Q times sigma. So ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಓಕೆ, thus elongation produced along x-axis is P by Q. Elongation produced along x-axis because of P. x-axis ನಲ್ಲಿ P ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ x-axis ಅಲ್ಲಿ elongation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. That elongation is alpha is equal to P by Q. ಓಕೆ, ಬಟ್ P ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ z ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ P by Q ಆಲ್ಫಾ, P by Q ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಟೈಮ್ಸ್ P by Q ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ z ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಟೈಮ್ಸ್ P by Q ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ beta is equal to P sigma divided by Q ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾವು ಸಿಗ್ಮಾ P divided by Q ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸಿಗ್ಮಾ P divided by Q. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ P ಇಂದ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? P by Q ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದ್ರೆ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ z ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿಗ್ಮಾ P by Q ಆಗುತ್ತೆ. y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ z ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಮಾ P by Q ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೂ ಮೂವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು P ಅಂತ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳಿದೆ. y ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ Q ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ, z ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ R ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ Q ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ Q ಅಲಾಂಗ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ Q by Q because stress is capital Q, small q is so your Young's modulus. So therefore stress Q na ನಾವು capital Q na ನಾವು y axis ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ y axis ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? Q by Q ಆಗುತ್ತೆ. x ಮತ್ತೆ z ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅದೇ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸಿಗ್ಮಾ P by Q ಅಂತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ Q by Q ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, in a similar way the force R, so there is one more stress acting along z axis. So z axis ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ R ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ z axis ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Q. ಸೊ Q by Q ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ R by Q ಅಂತ ಬರಬೇಕಲ್ಲ z axis. And lateral contraction along x and y axis is given by sigma R divided by Q and sigma R divided by Q. Okay, so ಇದಿಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? z axis ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ R ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ P ಮತ್ತೆ Q ಇಂದ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮೈನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅದರಿಂದ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಉಳಿದಿದ್ದ ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಗಳಿಂದ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರಿಂದ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೆರಡರಿಂದ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನೆಟ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ x axis is P by Q. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, P by Q ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ P by Q. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ Q ಮತ್ತೆ R ಇಂದ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ Q by Q ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ R by R ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಟ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ Q ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ Q by Q ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ P ಮತ್ತೆ R ಇಂದ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ P by Q ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ R divided by Q ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ನೆಟ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ z ಆಕ್ಸಿಸ್
ಆರ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ minus sigma p divided by q minus sigma q divided by capital Q ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So this is the net extension along x axis, net extension along y axis and the net extension along z axis. Okay, so ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we go for a special case where p is equal to q is equal to r. The stress that we are applying along the three mutually perpendicular directions same ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ net extension along x axis p by q ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕ್ಯೂ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಪಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಆರ್ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ, ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 ಸಿಗ್ಮಾ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಿ ಟೈಮ್ಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಸಿಗ್ಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಟ್ ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಟೈಮ್ಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Yes. Now the new volume ಮೂರ್ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯೂಬ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ನ್ಯೂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈಡ್ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಏನ್ ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಸೈಡ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಹೊಸ ಸೈಡ್ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೂರ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರ್ ಲೆಂತ್ ಪಿ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ 2 ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 1 ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರದು ಯೂನಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯೂನಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೆರಡದ್ದು ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, I'm not going to do this. ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. If you simplify this, you are going to get an expression new volume is equal to 1 plus 3p into 1 minus 2 sigma divided by q ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ cube terms are very very small compared to the sigma terms. So therefore we have neglected sigma square and sigma cube terms. So therefore after doing that approximation, so the expression for the new volume of the cube is 1 plus 3p minus 1 minus 2 sigma divided by 2 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so original volume of the cube is 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ ಸೈಡ್ ಕೂಡ 1 ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore change in volume ಅಂತಂದ್ರೆ -1 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. -1 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ -1 plus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So therefore change in volume is 3p divided by 3p times 1 minus 2 sigma divided by q ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, and remember bulk modulus expression ಏನು? The bulk modulus expression k is stress is nothing but p divided by volume. The volume is nothing but 3p 1 minus 2 sigma divided by q. ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ pp ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So therefore we end up with an expression k is equal to small q. Young's modulus numerator ಹೋಗುತ್ತೆ. So therefore k becomes equal to q into 1. So 3 into 1 minus 2 sigma. This is what one relationship. ಇನ್ನು 2-3 ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. But anyhow we are able to obtain at least one relationship. Here in this relationship we have bulk modulus k. So we have Young's modulus q and we have Poisson's ratio sigma. We don't have eta. Eta ಅಂತ rigidity modulus term ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ k is given by Young's modulus q divided by 3 times 1 minus 2 sigma, where sigma is nothing but the Poisson's ratio. ಓಕೆನಾ?